दादरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा. So welcome everyone. Good morning, Bhagavatam Pravachan. Once again. So very enthusiastically you're all joining for hearing Srimad Bhagavatam. It is very good quality. So last 3 days or 4 days sessions back, we have discussed what is the importance of hearing morning program, attending morning program, which is very auspicious. Yes, Pa, Gokul can translate. గోకుల్ ప్రభు మీరు మీట్లో మాట్లాడుతున్నారా? మేబీ యూఆర్ టాకింగ్ మ్యూట్. Okay, ma'am, he will join shortly. So today we will be discussing the shloka number 10, 9 and 10 probably. Both will be discussing. So till now, uh, we have discussed the introduction about Srimad Bhagavatam. Um, so till now we have discussed the introduction about Srimad Bhagavatam, importance of Srimad Bhagavatam, uh, like good features about Srimad Bhagavatam, features about Lord Supreme Personality of Godhead, and the setting the scene, like how the sages are assembled and how they have invited Suta Goswami. And the sages are personally telling, right, what is good for this Kali Yuga people. Hare Krishna, sorry bro, I couldn't translate starting. సో ప్రభు వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, సో ఈ రోజు మనము 9వ శ్లోకం మరియు 10వ శ్లోకం మనము ఈరోజు చర్చిద్దాం. పోయిన వారం నుంచి మనము శ్రీమద్ భాగవతం ఒక గొప్పతనం, శ్రీమద్ భాగవతం ఒక ప్రత్యేకత ఏమైతే ఉందో దానికి శ్రీమద్ భాగవతం ఉన్నటువంటి గుణాల గురించి మనం చర్చించుకుంటాం. ఎంత ముఖ్యం మనం శ్రీమద్ భాగవతం చదివితే ఎంత ముఖ్యమో, సో అది మన జీవితంలో మనకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, సో అవన్నీ కూడా మనము చర్చించుకున్నాం అనమాట. సో అలాగే మనం ఈ యొక్క నైమిషారణ్యంలో ఆ ఒక్క ఋషులందరూ కూడా సూత గోస్వామిని ఆహ్వానించి వాళ్ళ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అనమాట. సో ఈ కలియుగంలో మంచి అంటే ఏంటి, సో కలియుగానికి మంచి జరగాలంటే ఏం చేయాలి, సో ఇలాంటి ఒక ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఆ ఒక ఋషులు మునులు అందరూ కూడా సూత గోస్వామి వారిని అడుగుతున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం పోయిన వారం చర్చించుకున్నాం. So the sages, so they are giving practically they are telling that what actually good for Kali Yuga, because before approaching Suta Goswami, they were all assembled to perform a big yajna, that is Sahasra Yajna, that is 1,000 years yajna. And the main purpose behind the performing yajna is to emanate knowledge, to get knowledge from that, and whatever knowledge they have got from that yajna, to spread that knowledge to whole humanity for peace and prosperity. సో ఇక్కడ సూత గోస్వామి వారిని ఆహ్వానించే ముందే ఈ పురుషులు మునులందరూ కూడా ఒక యజ్ఞాన్ని చేస్తుంటారు. సో సహస్ర యజ్ఞం అంటాము, సో 1000 ఏళ్ళ యజ్ఞం అనేసి దాన్ని. సో ఎందుకు అది యజ్ఞం చేస్తున్నారంటే ఆ యజ్ఞం చేసే ద్వారా వాళ్ళకి జ్ఞానం లభిస్తుంది. సో ఆ జ్ఞానం లభించిన తర్వాత ఆ జ్ఞానాన్ని ఈ ఒక లోక కళ్యాణం కోసం, సో ఆ జ్ఞానాన్ని మొత్తం ప్రచారం చేయడానికి, వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని పొందడానికి వాళ్ళు ఈ యజ్ఞాన్ని చేస్తున్నారు. And as soon as they see the Suta Goswami's presence, immediately they have stopped the yajna and sat in front of the Suta Goswami, and they started asking the questions. Right? Because the main purpose is to get knowledge. Right? It is not like the knowledge has to be come from yajna only, like that. So they know the purpose. We need knowledge and to spread the knowledge to the whole humanity.
So now the Suta Goswami, the knowledge personified, pure devotee or a realized soul, is coming here to nourish or to give knowledge, to spread knowledge to all of us. Then, so what is the need of performing yajna? That's why they have stopped the yajna and they all sat right in front of Suta Goswami and they prepared themselves to hear from him. సో అలా యజ్ఞం చేస్తూ ఉండగా సూత కోసం అక్కడ రాగానే ఈ ఋషిమునులందరూ కూడా ఆ యజ్ఞాన్ని అక్కడే ఆపేసి వెళ్ళి సూత గోస్వామి ముందర కూర్చొని ఈ ప్రశ్నలు అడుగుతారు అనమాట. సో వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే జ్ఞానం కావాలి. అది యజ్ఞం నుంచి రావాలా లేదా ఎవరి నుంచి అయినా వినాలా ఇది లేదు, వాళ్ళకి జస్ట్ వాళ్ళకి ఏమంటే జ్ఞానం కావాలి. సో అందుకని సూత గోస్వామి కూడా చాలా చాలా శుద్ధ భక్తులు, చాలా పెద్ద భక్తులు. సో భగవంతుని చాలా శుద్ధమైన భక్తులు వాళ్ళు. సో అలాంటి వాళ్ళ నుంచి విని ఆ జ్ఞానాన్ని పొంది ఈ ప్రచారం చేయాలనేసి వీళ్ళందరూ కూడా సూత గోస్వామి దగ్గరికి వచ్చేసి కూర్చొని ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా సూత గోస్వామి వారిని అడుగుతారు. So that's why here, by the uh, uh, practical explanation of sages, we can understand that in Kali Yuga, hearing from the realized souls is very, very important, right? So instead of performing the rituals like yajna, homa, instead of performing all these things, hearing from the Mahabhagavatas, hearing from pure devotees is very much recommended. సో అందుకే ఈ కలియుగంలో ఈ ఋషిమునులందరూ కూడా మనకి ఏంటి ఆ, చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారంటే, సో యజ్ఞం వల్లే కాదు, మనము జ్ఞానాన్ని మహాభాగవతుల నుంచి వినాలి. సో శుద్ధ భక్తులు, భగవంతుని శుద్ధ భక్తుల నుంచి వినాలి అనేసి మనందరికీ కూడా వాళ్ళు ఒక ఆదర్శంగా చూపిస్తున్నారు. Because this is the very, very easy process and especially recommended for these Kali Yuga people. ఇది చాలా సులభమైన పద్ధతి ఇది. అది అంతేకాకుండా ఇదే ఆ మనకి ఈ కలియుగంలో ఇదే మనకి ఆ ఈజీ ప్రాసెస్ గా వాళ్ళు మనకి చూపిస్తున్నారు. దీని ద్వారానే మనం జ్ఞానం పొందొచ్చు కలియుగంలో. ఇంకే ఏమిటి వల్లనో మనము జ్ఞానం పొందడానికి అవ్వదు. సో ఈ శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, మహాభాగవతులు ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళ నుంచి విని విని మనము ఈ జ్ఞానాన్ని పొందాలి అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. So why actually it is recommended in Kali Yuga? What's wrong with Kali Yuga? What are the characteristics of Kali Yuga? So why this hearing process is recommended in Kali Yuga? Because uh, the qualities of Kali Yuga are like this. So now we will be discussing. So what are the qualities of Kali Yuga? సో ఎందుకు అలా చెప్పబడింది? సో ఈ కలియుగంకు ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఏంటి, కలియుగంకు ఉన్నటువంటి గుణాలు ఏంటి, ఎందుకు శ్రవణం ద్వారానే కలియుగంలో జ్ఞానం పొందాలి అని ఎందుకు చెప్తున్నాను అనేసి కూడా మనము చర్చిద్దాం. Can everybody see the screen? Yes, bro, we can see. So this is the 9th shloka. You all can see on the screen. So in the 9th shloka, we can understand. This is the first question what sages are asking Suta Goswami. సో ఇది 9వ శ్లోకం, 1వ స్కందం 1వ అధ్యాయం 9వ శ్లోకం ఈ రోజు మనం చర్చిస్తున్నాము. సో ఈ శ్లోకం చూసేటట్టయితే ఇది మొదటి ప్రశ్న. ఈ ఋషిమునులు సూత గోస్వామిని అడిగేటువంటి మొదటి ప్రశ్న ఇది. I will read the shloka. Tatra tatrajna sayushman bhavata yat vinishchitam pumsam ekantah shreyas tanna samstitam arhasi. So here, this line is very, very important because from this we can understand what is the context of this shloka. Pumsam ekantah shreyas. Here, pumsam means the people, ekantaha means the unique or ultimate, shreyas means the good. Yat vinishchitam means the question, what? So the context of the total shloka is like the rishis are asking, what is the ultimate goal or what is the ultimate good for the people? So for which people? For Kali Yuga people.
So that will be told in the next shloka. సో So ఇక్కడ the first question of the first question of the sages is they are asking to Suta Goswami that what is the ultimate good uh, or ultimate well-wishing, well-being for all the people in Kali Yuga. This is the question. సో ఇది ఈ శ్లోకంలో ఈ ఋషిమునులు మొదటి ప్రశ్న అడుగుతున్నారు సూత గోస్వామి వారిని. సో ఏమని అడుగుతున్నారంటే ఇక్కడ మన ఈ కలియుగానికి మంచి అంటే ఏంటి, ఈ కలియుగానికి ఉత్తమమైన ఒక పని అంటే ఏంటి, ఉత్తమమైన ఒక సేవ అంటే ఏంటి అనేసి ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. అంటే లోక కళ్యాణం కోసం ఈ కలియుగంలో ఈ సృష్టికి మొత్తం మంచి మంచి జరగాలంటే ఏం చేయాలి అనేసి ఇక్కడ ఆ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. అందుకే పుంసాం ఏకాంత శ్రేయస్ అనేసి. పుంసాం అంటే మన జనం, సో ఎవరైతే జీవాత్మలో ఉన్నారో మనం. ఏకాంత అంటే ఇది ఒక విశేషత, అంటే మంచి. సో శ్రేయస్, సో ఆ శ్రేయస్సు కోసం, ఈ లోక కళ్యాణం, ఈ అందరి శ్రేయస్సు కోసం, అందరి ఒక మంచి కోసం ఏం చేయాలి కలియుగంలో అనేసి ఈ ప్రశ్న ఈ ఋషిమునులు సూత గోస్వామిని అడుగుతున్నారు. So questions are very, very important because our day starts with questions. సో ప్రశ్నలు అనేటివి చాలా ముఖ్యం. మనం పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి మన రోజు మొదలయ్యేది ప్రశ్నల నుంచి అన్నమాట. So what I have to do, why I have to do, when I have to do, how I have to do, what is this, what is that. These all questions we will be asking every day. Some are silly questions, some are protective questions. But the whole day we will be starting with questions. Not only us, even the children, even the growing children, they will also start their inquiry by questions only. They will ask their father, my dear father, what is this? My dear father, why it is happening like this? Why you are doing like this? So like that, if they want to know, if the small children, they want to know knowledge about a particular thing, so they will start with questions only. సో అందుకే మన రోజు అనేది ఈ ప్రశ్నల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఆ పని ఎలా చేయాలి, అదేంటి ఇదేంటి అని ఎప్పుడు కూడా ఆ రోజంతా కూడా మనము ప్రశ్నలతోనే మన రోజు అనేది గడుస్తుంది. అలాగే మనం చిన్న పిల్లల్ని చూస్తే కూడా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను అడుగుతుంటారు, అదేంటి ఇదేంటి, అదెందుకు అలా ఉంది, ఇదెందుకు ఇలా ఉంది. సో ఇలా మనము రోజంతా సహా కూడా ఈ ప్రశ్నలతోనే మనము ఆలోచిస్తుంటాము అనేసి. But the sages' questions are not like ordinary questions. The Naimisharanya sages, Saunika Rishis sages questions are their ultimate questions, which will give a way or path for whole humanity, our whole universe. సో కానీ ఈ ఋషిమునుల ప్రశ్నల్లో మనలా ఆలోచించే ఆ సాధారణమైన ప్రశ్నలు కాదు. మనం ఎలా అయితే ఆలోచిస్తామో, మనం ఎలా అయితే ఆ ప్రశ్నలు అడుగుతామో అలాంటి సాధారణమైన ప్రశ్నలు కాదు ఈ ఋషిమునులు అడిగేటువంటి. సో వాళ్ళు మొత్తం సృష్టికి మంచి కోసం వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి కలియుగంలో ఏంటి మంచి ఏంటి చెడు, సో ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించి వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడుగుతారు. కాబట్టి మన ప్రశ్నలకి వాళ్ళ ప్రశ్నలకి చాలా తేడా ఉంది. So if one understands these questions, if one understands the answers or perfect solutions for these questions, their life perception itself, it will change. From then onwards, they will start seeing the life in a reality. So they will understand what actually life is, and they will understand what is the real purpose of the life. సో ఎవరైతే ఈ ప్రశ్నల్ని అర్థం చేసుకుంటారో, సో వాళ్ళు అప్పటి నుంచి వాళ్ళ జీవితంలో ఒక మార్పు అనేది వస్తుంది. సో వాళ్ళ జీవితం అనేది మారుతుంది. సో వాళ్ళు ఒక మంచి దారిలో నడవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సో అలా వాళ్ళ జీవితానికి ఒక మంచి రూపం అనేది దిద్దుకుంటుంది. సో అందుకే ఈ ప్రశ్నలు అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. So here, like one more beautiful or wonderful thing is, the sages are really concerned about the Kali Yuga people. So they were really worried or concerned about Kali Yuga people. That's why they are asking questions to Suta Goswami.
సో ఎందుకు ఈ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారంటే వాళ్ళు మనందరి గురించి కూడా ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట. ఈ ఋషిములు ఏమవుతుందో ఏమో, కలియుగ ప్రజలకి ఏమవుతుందో ఏమో, ఆ, వీళ్ళు ఎలా బతుకుతారో ఏమో అనేసి వాళ్ళు చాలా ఆలోచించి మన గురించి వాళ్ళు తపన పడుతూ ఈ ప్రశ్నల్ని సూత గోస్వామి వాళ్ళని అడుగుతున్నారు. So this is like a leader's thinking. So leader's thinking means a leader will always think about others only, right? The leader doesn't think about himself or herself. So how I have to survive. Now, for me, what it is result. In return, what I will get. So the leader will not think about themselves. So the leaders always thinks about the others only. Like how can I help them? How can I give them? Uh, no, how can I see good in others? So this is a leader's thinking. సో అందుకే ఈ వీళ్ళందరూ కూడా ఎలాంటి ఆ, ఎలా ఆలోచిస్తున్నారంటే ఒక నాయకుడు ఎలాగైతే ఆలోచిస్తారో ఆ నాయకుడు లాగా ఆలోచిస్తున్నారు. సో ఒక నాయకునికి ఉన్నటువంటి గుణాలు ఏంటంటే ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు ఆలోచించరు అనమాట. సో వాళ్ళ ప్రజల కోసం, వాళ్ళు నమ్మిన వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఎవరైతే వాళ్ళ కింద ఉంటారో వాళ్ళ కోసం ఆలోచిస్తుంటారు. సో నాకేం వస్తుంది ఈ పని చేస్తే, నాకేం లభిస్తుంది అని ఆలోచించక అందరికీ మంచి ఎలా జరగాలి, సో నన్ను ఎవరైతే నమ్ముకున్నారో, సో నేను ఎవరినైతే చూసుకుంటున్నానో వాళ్ళు ఆ, మంచిగా ఉన్నారా లేదా, సో వాళ్ళకి ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఇవ్వాలి, సో వాళ్ళని ఎలా తృప్తిపరచాలి, సో ఈ యొక్క ఆలోచనలోనే ఎప్పుడు ఒక నాయకుడు అనేది ఉంటారు. సో అందుకని ఈ ఋషిమునులు అందరూ కూడా మనందరి కోసము వాళ్ళు తపన పడుతూ ఆలోచిస్తూ ఈ యొక్క ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. The sages' questions were very perfect, and after hearing the questions, Suta Goswami, the pure devotee of the Lord, he also gives the perfect answers by Suta Goswami. So we will hear the perfect questions by sages, all rishis and sages, and perfect answers by Suta Goswami, perfect solution by Suta Goswami. So సో there is a link. Yes, yes, you continue. సో ఈ ఋషిమునులు అడిగేటువంటి ప్రశ్నలు చాలా స్పష్టంగా ఉంటాయి. సో అలాగే సూత గోస్వామి ఒక శుద్ధ భక్తుడిగా ఆయన చెప్పేటువంటి సమాధానాలు కూడా అంతే స్పష్టంగా, అంతే ఆ జ్ఞానపూర్వకంగా ఉంటాయి. సో అందుకే ఈ రోజు మనము ఆ స్పష్టమైన ప్రశ్న మరియు ఆ స్పష్టమైన ఆ ఒక సమాధానాల్ని మనం అందరూ కూడా విందాం. So if we want a perfect solution or if we want a permanent solution, then our question should be perfect and we have to ask this question to the perfect person. Then we will get a perfect solution. So three things in the link. One is a perfect question, next one is a perfect person, then we will get perfect solution. సో మనకి ఎప్పుడైతే స్పష్టంగా ఏదైనా సమాధానం కావాలంటే మన ప్రశ్న స్పష్టంగా ఉండాలి. అది మనం ఎవరిని అడగాలంటే ఎవరైతే ఆ ఒక జ్ఞానంలో ఉత్తీర్ణత పొందారో, ఎవరైతే దాంట్లో ఆ ఒక్క జ్ఞానంలో స్పష్టంగా వాళ్ళ జ్ఞానం వాళ్ళ దగ్గర ఉందో అలాంటి వాళ్ళని మనం అడిగినప్పుడు మన ఒక స్పష్టమైన ప్రశ్నకి వాళ్ళ ఒక స్పష్టమైన ఒక సమాధానాన్ని వాళ్ళు మనకి ఇస్తారు. So now we will discuss actually what's wrong with Kali Yuga. సో ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో ఏది తప్పు జరుగుతుందో దాని గురించి మనం చర్చిద్దాం. So in Kali Yuga, what happens is in previous yugas, in Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, whenever they see the lack of Brahmana, whenever they see the lack of Kshatriya, immediately they will perform a big yajna, and from that yajna, they will invoke a very nice and very good Brahmana who is having a good Shastric knowledge and good knowledge, and very good Kshatriya who is having a very strength and very power. These Brahmana Kshatriyas will be coming from yajnas and they will take care of the whole city or whole village. సో పూర్వ యుగాల్లో మనం చూసేటట్టయితే త్రేతాయుగం కావచ్చు, సత్యయుగం కావచ్చు, అక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ బ్రాహ్మణుల కొరత వస్తుందో, ఎప్పుడైతే ఈ క్షత్రియుల కొరత వస్తుందో, అప్పుడు అందరూ కూడా కలిసి ఒక యజ్ఞం చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో ఆ యజ్ఞం నుంచి ఫలితంగా ఒక మంచి
గుణవంతుడైన ఉత్తమమైన ఒక బ్రాహ్మణుడు కావచ్చు, ఉత్తమమైన ఒక క్షత్రియులు కావచ్చు, వాళ్ళు ఉద్భవించేవారు అనమాట. ఫలితంగా ఆ యజ్ఞం ఫలితంగా వాళ్ళు ఉద్భవించేవాళ్ళు అనమాట. ఉత్తమమైన వాళ్ళు అంటే ఎవరైతే పూర్ణంగా జ్ఞానం ఉందో వాళ్ళు, అలాంటి ఒక బ్రాహ్మణులు కావచ్చు, పూర్ణంగా ఒక జ్ఞానం ఉండేటువంటి క్షత్రియులు కావచ్చు, అలాంటి వాళ్ళు ఉద్భవించి, సో ఆ ఒక్క రాజ్యం కావచ్చు, ఆ ఒక ప్రదేశాన్ని వాళ్ళు ఆ చూసుకునే వాళ్ళు, మొత్తం వాళ్ళు మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు. సో అలాంటి ఒక యజ్ఞాలు ఆ పూర్వ యుగాల్లో జరిగేటివి. So a Brahmana, he will protect the total city or total society by spreading the knowledge, by preaching the knowledge. And Kshatriya, he will protect the society by protecting from enemies and protecting from adharma. So these two personalities they will protect. And Vaishya, he will protect the society by making good financial status. And Shudras, they will protect the society by serving all of them. So like this, the four people, four classes of men, they're no equally or equipoisely no opportunated to serve to have a good society. సో అలా ఈ బ్రాహ్మణులు అనే వాళ్ళు ఎలా రక్షిస్తారు ఈ ఒక ఆ ప్రదేశాన్ని, ఆ ఒక రాజ్యం అంటే వాళ్ళు జ్ఞానం ఇవ్వడం ద్వారా, ప్రచారం చేయడం ద్వారా వాళ్ళు ఈ యొక్క చోటుని వాళ్ళు రక్షిస్తుంటారన్నమాట. అలాగే ఒక క్షత్రియుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చేటువంటి శత్రువులు దాడి చేసినప్పుడు, సో అలాంటప్పుడు ఆ ఒక రాజ్యాన్ని వాళ్ళు రక్షిస్తూ ఉంటారు అనమాట. అలాగే వైశ్యులు ఆ ఆర్థికంగా ఎలా ఆ మనము నిలుపుగా ఉండాలి, సో ఆర్థికంగా మనం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, సో దీన్ని వాళ్ళు వ్యాపారాల ద్వారా వాళ్ళు రక్షిస్తూ ఉంటారన్నమాట. అలాగే శూద్రులు ఈ ఈ ముగ్గురికి వాళ్ళ సేవ చేస్తూ వాళ్ళు కూడా ఆ ఒక్క ప్రదేశాన్ని వాళ్ళు రక్షిస్తూ ఉంటారు. సో ఇలా 4 వర్గాల నుంచి కూడా అందరూ కూడా ఓ ఆ ఒక్క రాజ్యం కావచ్చు, ఆ ఒక్క చోటిని రక్షించడంలో వాళ్ళు ఓ నిమగ్నలై ఉంటారు. So that's why in previous ages, like even in Dwapara Yuga, Satya Yuga, if we understand, each and every kingdom or palace will be having a special horses or special cows for performing Ashwamedha Yajna or Gomedha Yajna to get a perfect Kshatriya, to get a perfect Brahmana from the Yajnas. They will prescribe a perfect horses and perfect cows to get perfect Kshatriyas and Brahmanas out of it. సో అందుకే మనం పూర్వ యుగాల్లో చూసేటట్టయితే, సో ప్రతి రాజ్యంలోనూ ప్రత్యేకమైన ఒక గుర్రాలు, ప్రత్యేకమైన ఒక ఆవులు ఉంటాయన్నమాట. సో ఎందుకంటే దాంట్ల ద్వారా వీళ్ళు ఆ ఒక క్షత్రియుల్ని, బ్రాహ్మణుల్ని పొందుతూ ఉంటారన్నమాట యజ్ఞాల్లో. సో అలా ప్రతి రాజ్యంలోనూ ఈ యొక్క గుర్రాలు మరియు గోవులు ఉంటాయన్నమాట. So the main purpose of this yajna, of this sacrifice is, like Ashwamedha yajna means, in the yajna they will sacrifice horse, and if they sacrifice a horse, so if the horse enter into the fire, into the yajna, immediately that horse will, the soul which is there in the horse, it will lose the body of the horse, and again the celestial body or the Brahmana body, the soul will get, and the very good, horse means like Kshatriya body. I'm sorry, Kshatriya body will come, and one big Kshatriya, very stout and powerful Kshatriya with all dharmic qualities, he will come out of the yajna. If they send a cow or if they sacrifice a cow, that will become Gomeda yajna. From that, so who will come? A very good Brahmana who is well versed with all the Vedic knowledge, all the Shastric knowledge, and good discrimination. The Brahmana will come from the yajna. This is called Ashwamedha yajna or Gaumedha yajna. సో ఇక్కడ అశ్వమేధ యజ్ఞం అని చెప్తున్నారు. సో అశ్వమేధ యజ్ఞం అంటే వాళ్ళు ఆ యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఆ యజ్ఞంలో ఆహుతిగా ఒక గుర్రాన్ని ఇస్తారనమాట. సో ఆహుతి మనం ఏదైతే యజ్ఞంలో ఆహుతి వేస్తామో, సో అలా ఒక గుర్రాన్ని ఆహుతిగా వదులుతారనమాట. సో ఆ గుర్రాన్ని ఆహుతిగా ఆ యజ్ఞంలోకి వదిలినప్పుడు ఆ గుర్రంలో ఉండేటువంటి ఒక ఆత్మ ఏదైతే ఉందో, ఆ ఆత్మ ఆ గుర్రం ఒక శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చేసి, సో త్యజించేసి
సో ఈ యొక్క క్షత్రియుడిని ఒక శరీరంలోకి వెళ్తాది అనమాట. సో అప్పుడు ఆ ఫలితంగా ఆ ఆహుతి ఫలితంగా ఆ యజ్ఞంలో నుంచి ఒక శక్తిశాలి అయిన ఒక క్షత్రియుడు ఎవరైతే ఎలా అన్ని మేనేజ్ చేయాలి, చూసుకోవాలి, ఎలా అన్ని పరిపాలించాలి, ఎలా రక్షించాలి, అంత జ్ఞానం పొందిన ఒక క్షత్రియులు దాని నుంచి బయటకు వస్తారనమాట. సో ఇలా అశ్వమేధ, అందుకే దీన్ని అశ్వమేధ యజ్ఞం అంటారు. అశ్వమేధ అంటే ఒక గుర్రాన్ని వాళ్ళు ఆహుతిగా సమర్పిస్తారనమాట. సో అలాగే గోమేధ యజ్ఞం అని ఉంటుంది. సో గోమేధ యజ్ఞంలో ఒక గోవుని వాళ్ళు ఆహుతికి ఇస్తారనమాట. ఆ యజ్ఞ ఆహుతికి ఇస్తారనమాట. అప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణులు ఆ, ఉద్భవిస్తారనమాట. ఆ ఒక ఫలితంగా, ఆ ఒక యజ్ఞం ఫలితంగా బ్రాహ్మణులు బయటకు వస్తారు. సో ఎలాంటి బ్రాహ్మణులు అంటే ఎవరైతే జ్ఞానంలో అన్ని శాస్త్రాలు, వేదాలు అన్ని కూడా ఆ పరిపూర్ణంగా తెలుసుకున్నట్టు వాళ్ళు, సో జ్ఞానంలో పూర్తిగా ఉన్నట్టు వాళ్ళు ఒక బ్రాహ్మణులు బయటకు వస్తారనమాట. సో ఇలా అశ్వమేధ యజ్ఞము, గోమేధ యజ్ఞం అని పూర్వ యుగాల్లో చేసేవాళ్ళు. So the main purpose behind this is to save the society with good knowledge and good protection, to get a good brahmanas, perfect brahmanas and perfect kshatriyas. So the main purpose is this. But if the purpose is missing, if the purpose is diluted slowly, the result also diminishes. సో ఏంటి ముఖ్యమైన కారణం ఇవన్నీ అశ్వమేధ యజ్ఞము, గోమేధ యజ్ఞం చేయడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటి అంటే అన్ని ప్రజలకి మంచి ఉద్దేశం. జరగాలి ఉద్దేశం. సారీ. సో ఏంటి ఉద్దేశం అంటే అందరికీ మంచి జరగాలి, అప్పుడు ఉన్న ప్రజలు అందరికీ మంచి జరగాలి, అందరికీ ఒక ఆ మంచి మార్గంలో నడవాలి. సో అందుకనే ఇవన్నీ కూడా చేసేవాళ్ళు. సో ఎప్పుడైతే ఆ ఉద్దేశం తగ్గిపోతూ ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే ఆ ఉద్దేశం క్షీణిస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు ఆ ఈ యజ్ఞాలు అనేటివి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. If the purpose is diluted, if the purpose is missed, the result also decreases. ఎప్పుడైతే ఆ ఉద్దేశం తగ్గిపోతుందో దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఫలితం కూడా తగ్గిపోతుంటుంది అనమాట. So whenever we have to remember this one very important. So like whenever the purpose is pure, then result also will be very pure. If the purpose is diluted, impure, then result also will become impure. So previously, all the sages, all the rishis, they were performing this Ashwamedha Yajna, Gomedha Yajna for one purpose, which is ultimate purpose to take care of the society with good knowledge and good protection. Slowly, in the time since what happened is, they were starting using these yajnas for their own purpose. The purpose is diluted there. As soon as they started using this, utilizing these yajnas for their own purpose, the result also became diluted. At, uh, at the end, finally, these Ashwamedha yajnas, Gomedha yajnas, so they were not giving that much result. సో ముందు ఈ అశ్వమేధ యజ్ఞం చేసేటప్పుడు కావచ్చు, గోమేధ యజ్ఞం చేసేటప్పుడు కావచ్చు, సో ప్రభు వాళ్ళు చెప్తున్నారు, చెప్పిన విధంగా ఏంటంటే ఎవడైతే ఉద్దేశం తగ్గిపోతుందో, ఉద్దేశం దాని ఎందుకు ఆ ఉద్దేశం నుంచి మనం వేరేలా ఆలోచిస్తామో ఆ ఉద్దేశం తగ్గిపోతుందో అప్పుడు దాని నుంచి వచ్చే ఫలితం కూడా తగ్గిపోతుంది. దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ ఫలితం ఉన్నటువంటి శక్తి కూడా తగ్గిపోతుంది. సో అప్పుడు ఋషిమునులు ఎందుకు యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు, ఎందుకు అశ్వమేధ యజ్ఞము, గోమేధ యజ్ఞం చేసేవాళ్ళు అంటే లోక కళ్యాణం కోసం. సో అందరి మంచి కోరి వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు. కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ, ఎప్పుడైతే ఈ ఋషిమునులు ఆ కావచ్చు, సో ఎప్పుడైతే ప్రజలు కావచ్చు, సో వాళ్ళ కోసం ఈ యజ్ఞాలు చేస్తున్న వాళ్ళు ఒక ఉద్దేశం కోసం వాళ్ళని తృప్తిపరచుకోవడానికి ఎప్పుడైతే ఈ యజ్ఞాలు ప్రారంభించారో అప్పుడు దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఫలితం కూడా తగ్గిపోయింది అనమాట. దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఫలితంలో ఉన్న శక్తి కూడా తగ్గిపోయింది అనమాట. సో అలా ఉద్దేశం మారినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఫలితం కూడా మారుతుంది అనేసి కూడా చెప్తున్నారు. That's why in the time sense, as soon as the yuga changed to Kali Yuga, the Ashwamedha Yajna, Gomedha Yajna, and all the yajnas, the result is completely zero. సో అందుకే ఇది కలియుగంలోకి వచ్చిన తర్వాత సో ఈ అశ్వమేధ యజ్ఞం నుంచి, గోమేధ యజ్ఞం నుంచి వచ్చేటువంటి ఫలితం శూన్యం అయిపోయింది. సో
ఆ, అది ఇప్పుడు ఫలితమే లేదు దానికి. సో అందుకే అది ఉద్దేశం తగ్గిపోయి తగ్గిపోయి ఇక్కడ ఫలితం కూడా క్షీణించిపోయేసి ఇప్పుడు కలియుగంలో ఏమైందంటే ఆ అశ్వమేధ యజ్ఞానికి గోమేధ యజ్ఞానికి ఎలాంటి ఫలితము దొరకట్లేదు. That's why these two things are prohibited in Kali Yuga. అందుకే కలియుగంలో ఈ రెండింటిని నిషేధించబడింది. And there are 5 things which are prohibited in Kali Yuga that we are going to discuss now. 5 కార్యాలని ఈ యొక్క కలియుగంలో నిషేధించారు. సో ఆ 5 ఏంటి మనం చూస్తున్నాం. So there is in Brahma Vaivarta Purana, it is clearly mentioned what are the 5 things is prohibited in Kali Yuga. Ashwamedham Gavalambam Sanyasam Palapaitrikam Devarena Sutotpattim Kalau Pancha Vivarjayet. There are 5 things which are prohibited in Kali Yuga, which are like Ashwamedham means horse sacrifice, Gavalambam means Gomedham, like cow sacrifice, Sannyasam, the renounced order of life, Palapaitrikam means the meat offering, and Devarena Sutotpattim, begetting son from the Devi and Devatas. These all 5 things are prohibited in Kali Yuga. Kalau Pancha Vivarjayet. సో ఈ 5 ఒక కార్యాలని ఈ యొక్క కలియుగంలో నిషేధించారు. సో దీన్ని బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో కూడా మనం చూడొచ్చు. సో ఈ 5 ఏంటంటే మొదటిది అశ్వమేధం. సో మనం ఏదైతే చర్చించుకున్నామో ఆ యజ్ఞాహుతికి మనం ఈ గుర్రాన్ని మనం ఎవరు సమర్పించడం. సో ఇది కూడా నిషేధించారు. సో అలాగే గవాలంబం అంటే గోమేధం. సో ఆ ఒక ఆహుతికి మనం గోమాతని మనం ఆహుతికి ఇవ్వడం. సో అలాగే సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించడం అంటే సన్యాసి అవడం. అండ్ ఫల పైత్కృతం అంటే మనము మాంసంని మనము సమర్పించడం భగవంతునికి. సో అలాగే I will explain them one by one. సో అలాగే దేవి దేవతల నుంచి మనము సంతానం పొందడం. సో ఈ 5 కార్యాల్ని ఈ యొక్క కలో పంచ వివర్జయత్ అంటే ఈ యొక్క 5 కార్యాల్ని ఈ యొక్క కలియుగంలో నిషేధించబడింది అని చెప్తున్నాను. So till now we have discussed about horse sacrifice and cow sacrifice, Ashwamedha Yajna, Gomedha Yajna, and next one is Sannyasam. So in Sannyasa is the highest order in human life. The human life is meant for 100 years. The first 25 years Brahmacharya, second 25 years is for Grihastha, third 25 years is for Vanaprastha, and last 25 years and more, how many years the human may live, that is mentioned as sannyasa. Bro, can you repeat, bro? The first 2 things we have discussed till now, the Ashwamedha Yajna, Gomedha Yajna. The next third one is sannyasam. Even sannyasam also prohibited in Kali Yuga. So the sannyasam, we can see this is the highest order of a human life. So first 25 years is mentioned for Brahmacharya, second 25 years for Grihastha, third 25 years for Vanaprastha, and last 25 years and more, more or less is mentioned for sannyasa. సో ఈ 2 కూడా మనం చూసాం. మొదటి 2 కూడా మనం చూసాం. అశ్వమేధం గవాలంబం అనేది మనం ఇప్పుడు చర్చించుకున్నాం. సో మూడోది సన్యాసం. సో ఈ కలియుగంలో సన్యాసి అవ్వడం కూడా నిషేధించారనమాట. ఎందుకంటే మన ఒక మానవుని యొక్క జీవితంలో ఇది ఉన్నతమైన ఒక స్థానం అన్నమాట. సో మనం చూసేటట్టయితే 25 ఏళ్ల వరకు బ్రహ్మచర్యం మరియు 50 ఏళ్ల వరకు 25 నుంచి 50 వరకు అది గృహస్థాశ్రమం. సో 50 నుంచి 75 ఏళ్ల వరకు అది వానప్రస్థాశ్రమం. మరియు 75 ఏళ్ల నుంచి ఒక జీవి ఎన్ని రోజులు ఉంటే సో అంత సమయం కూడా దాన్ని సన్యాసాశ్రమం అనేసి విభజించడం జరిగింది. కానీ ఈ ఒక సన్యాసాశ్రమాన్ని కలియుగంలో నిషేధించారు. Why the sannyasi ashram is the highest order means, as soon as the age and experiences increase, the importance of life will be revealed to them. For example, if you ask the question, what is the life? What is the meaning of the life? If you ask the 10 years old boy,
he may tell about from his experience. If you ask the same question, what is a life for to a 30 years old person, so he may tell his experience. If you ask the same question to 70 years or 60 years old person, he may tell his own experience. But if you ask the same question to a person who is 80 or 90 years old, they will give a complete information about life because they have undergone all the tribulations, all the situations, and they will be having a complete understanding about the life. That's why that age is the highest order of life where they can give a beautiful purpose behind the life. సో ఎందుకు ఈ సన్యాసాశ్రమం అంత ఉత్తమమైనది అంటే, సో అక్కడ ఆ వయసులో ఈ 75 ఏళ్ళ నుంచి పైకి ఆ వయసులో వాళ్ళకి నిజమైన జీవితం అర్థం ఏంటంటే అంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అనమాట. జీవిత సత్యం అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు జీవితం అంటే ఏంటి అని ఒక 10 ఏళ్ల కుర్రాన్ని అడిగినప్పుడు ఆ పిల్లోడు ఏం చెప్తాడంటే తన అనుభవాలు ఆ పిల్లోడు చెప్తాడు. సో అలాగే మనం ఒక 30 ఏళ్ల వ్యక్తిని జీవితం అంటే ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఆయన అనుభవాలు చెప్తాడనమాట. సో అలాగే ఒక 50 ఏళ్ళు కావచ్చు, 60 ఏళ్ళు కావచ్చు. సో అలాంటి ఒక వ్యక్తిని మనము జీవితం గురించి అడిగినప్పుడు, జీవిత సత్యం గురించి అడిగినప్పుడు ఆయన అనుభవాలు చెప్తారు. సో అలాగే మనం ఎప్పుడైతే 80 ఏళ్ళు 90 ఏళ్ళు ఉన్న వ్యక్తిని మనం జీవితం గురించి అడిగినప్పుడు ఆయన పూర్తిగా వివరిస్తారనమాట. స్పష్టంగా చెప్తాడు జీవితం అంటే ఏంటి, జీవిత సత్యం అంటే ఏంటి అనేసి. అందుకే ఈ సన్యాసాశ్రమము అంత ఉత్తమమైన స్థానంలో ఉంటుంది అనేసి కూడా చెప్తారు. That's why it is recommended that as much as possible we have to spend time with our grandmothers, grandfathers. Whenever we go to village, we have to spend time with our grandmothers, grandfathers because they will explain us what is a real life is. అందుకే మనతో ఏమని ప్రోత్సహిస్తుంటారంటే మనము మన సమయాన్ని చాలా చాలా వరకు మనము మన ఒక ఆ, తాతలు కావచ్చు, ఒక నానమ్మ కావచ్చు, అమ్మమ్మ, సో వీరితో మనం సమయం గడపాలి. అప్పుడే మనకి వాళ్ళు నిజమైన జీవితం అంటే ఏంటో వాళ్ళు చెప్తారు. సో వాళ్ళ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు నిజమైన జీవితం అంటే ఏంటి, జీవితం అంటే మనం ఎలా గడపాలి అనేసి వాళ్ళ ద్వారా మనము తెలుసుకోవచ్చు. అందుకే వాళ్ళతో సమయం గడపమని మనకి చెప్తూ ఉంటారు. So that is the importance of sannyasi ashramam. So they will give a complete information about the life, not only for small people, to the whole humanity. But in Kali Yuga, in the name of sannyasa, in the name of in the mask of sannyasa, so many people will cheat others, right? So generally, the innocent people, whenever they see the saffron color and who are having a big beard, immediately they will offer the obeisances. Immediately they will prepare themselves to follow whatever they say. So by taking this advantage, in the name of sannyas, they will cheat others and they will take advantage. In this Kali Yuga, most of the people are like that. In the name of sannyas, cheating the public. సో అందుకనే ఈ సన్యాసము అనేది చాలా ఉత్తమమైన స్థానంలో ఉంటుంది. సో కలియుగంలో ఈ మనము చూస్తుంటాము. సో మోసాలు అనేటివి కూడా చాలా జరుగుతుంటాయి. సో సన్యాసి అనే ఒక ముసుగులో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కాషాయం బట్టలు వేసుకుని ఆ ఆ, పెద్ద పెద్ద గడ్డాలు వదిలేసి, సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం చూడగానే ఓ ఈయనెవరో సాధు వచ్చాడు అనేసి మనం వాళ్ళకి ప్రణామం చేయడము, సో వాళ్ళు అడిగినవన్నీ మనం ఇస్తూ ఉంటాము. సో దాన్ని వాళ్ళు ఒక అవకాశంగా తీసుకొని మనతో మోసం చేస్తుంటారు, మనం కూడా మోసపోతూ ఉంటాము. సో అందుకనే ఈ యొక్క సన్యాసి ఆ, సన్యాసి అవడము, సో సన్యాసి ఆశ్రమాన్ని ఈ యొక్క కలియుగంలో నిషేధించబడ్డది. ఎందుకంటే వాళ్ళు దాని ప్రాముఖ్యత తెలియకుండా, సో దాని యొక్క ముఖ్యం ఉద్దేశం తెలియకుండా వాళ్ళు దాన్ని వేరే రకంగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు, జనాల్ని మోసం చేయడం ద్వారా. సో ఇలా వాళ్ళ యొక్క తృప్తి కోసం ఈ పనులు చేస్తూ ఉంటారు, కాబట్టి దీన్ని నిషేధించడం జరిగింది. Yes. So that's why the sannyasam ashram also is prohibited in Kali Yuga. But you can ask the question, Prabhu, in this age, there are few sannyasis are there, right? So what about them? So then, if we see that the nowadays in Kali Yuga, the sannyasis are cheating us, then uh, to whom we can put faith, on whom we can put faith. That's why even in ISKCON society also, mm,
our GBC won't accept sannyasi just like that. From they will observe each and every devotee for 30 to 40 years consistency, constant practice or constant sadhana and constant prachar, preaching style and a complete information about the shastras. And then after seeing that, then the sannyasi, no, ashram or sannyasi initiation will be given to the devotees. It will be given to the very quality no people or quality persons. Right? So no matter, especially in ISKCON, we will maintain our ISKCON team will maintain this quality in all over the world. సో కానీ ఇప్పుడు మనకందరికి కొంచెం మీకు అందరికి కూడా ఒక సందేహం రావచ్చు. ప్రభుజీ ఇంకా ఉన్నారు కదా సన్యాసులు కొందరు ఈ కలియుగంలో. సో ఎవరిని నమ్మాలి? సో ఎవరు మంచి వాళ్ళు? ఎవరు చెడ్డవాళ్ళు? సో ఎవరిని మనము ఒక ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి అనేసి మనము మీరంతా అడిగినప్పుడు, సో ఇస్కాన్లో కూడా మనం చూసేటట్టయితే కొంతమంది సన్యాసులు ఉన్నారు. సో జీబీసీ కూడా వాళ్ళని సాధారణంగా వాళ్ళకి సులభంగా వాళ్ళకి సన్యాసాశ్రమాన్ని ఇచ్చేదన్నమాట. సో వాళ్ళ ఒక సాధనని కావచ్చు, వాళ్ళ ఒక ప్రచారాన్ని కావచ్చు, వాళ్ళ ఒక ఆ నడుచుకునే విధానాన్ని కావచ్చు, కొన్ని ఏళ్ల తరబడి వాళ్ళని గమనిస్తూ గమనిస్తూ ఒక 30-40 ఏళ్ల నుంచి వాళ్ళని గమనిస్తూ వాళ్ళు ఎలా ప్రచారం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ నడవడిక ఎలా ఉంది, వాళ్ళ ఉద్దేశం ఎలా ఉంది, ప్రచారం వెనక వాళ్ళ ఉద్దేశం ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా పరిగణనలో తీసుకొనేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి సన్యాసాశ్రమాన్ని సన్యాస దీక్షను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అది కూడా చాలా సులభమైనది కాదు. సో దానికి కూడా చాలా శ్రమ ఉండాలి, దానికి కూడా చాలా సమయం పడుతుంది. The next one is Pala Paitrikam, means offering meat to Kali Mata, like that. So in previous ages also the people used to eat meat, but who are not belong to these four orders of life, like Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. These four people will not eat meat. The people who are lower than these four classes, like Mlechas and Chandalas and Yavanas, they used to eat meat. But even they also will follow some regulative principles. They will offer this meat to Kali Mata, and some process is there. They used to follow that regulated process. సో ఈ నాలుగోది వచ్చేసి ఫలపరిత్కృతం అంటే ఆ దేవదేవతలకి ఈ యొక్క మాంసంని సమర్పించడం అన్నమాట. మాంసంని నైవేద్యంగా పెట్టడం. సో మనం చూసేటట్టయితే ఈ 4 వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, ఈ 4 వర్గాల వారు ఈ యొక్క మాంసాన్ని భుజించరన్నమాట, మాంసం తినరన్నమాట. సో వీళ్ళకన్నా కింద స్థాయిలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మ్లేచ్చులు, చండాలాలు, సో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ యొక్క మాంసంని తినేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు అలాగే తినేవాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు దాన్ని మొదటిగా వాళ్ళు పూజించేటువంటి దేవతలకి దాన్ని సమర్పించి నైవేద్యంగా మళ్ళీ వాళ్ళు దాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరించేవాళ్ళు. So they will talk to that living entity personally. For example, if the one person want to eat one living entity, say it is like a goat or sheep or hen, like that, their senses are demanding, I want to eat meat, I want to eat meat. Then that person he will that person will talk to that animal, to the soul, that uh, this time I will eat you. In the next janma, in next life, you can become me, I will become you. This is called mam saha. Mam saha, I will become you. That's why the meat also will be having mamsa. Mamsa, we call mamsa. Generally we will speak the meat means mamsa, but we will not understand the real meaning or the hidden meaning behind that mamsa. Mamsaha means like I will become you. Now I am totally entangled with the desire to eat meat. So I could not control, or I could not make my senses in one place. So that's why I wanted to eat you. But the condition is, this lifetime I will kill you and eat. Next lifetime you can become me and I will become you, then you can kill me. This is the meaning of Mamsaha. And they will talk, they will have a dealing with this, with the soul inside of that living entity.
and that living entity should accept this by showing or by giving the sign like that, yes, I will accept, like that, no, moving, nodding its head like that. Then that person will be allowed to cut the throat and offer the blood to Kali Mata and do some puja, and then they will eat meat. This is a regulated process they will the people used to follow in previous ages. Even the people who are eating meat also, they will follow this regulated process. ఓకే. సో ఇలా ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక జంతువుని తినాలనుకుంటే, సో ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే ఆ జంతువు దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ జంతువుతో మాట్లాడతాడు అనమాట. అంటే జంతువుతో ఉన్న ఆత్మతో వాళ్ళు సంభాషణ చేస్తారు. ఏంటంటే, నా ఇంద్రియాలు అనేటివి చాలా ఉద్రేకతతో ఉన్నాయి నిన్ను తినడానికి. నా వల్ల దాన్ని ఆ నిగ్రహించుకోవడానికి అవ్వట్లేదు. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు నిన్ను తింటాను. కానీ ఒక్క షరతు ఏంటంటే, వచ్చే జన్మలో నేను నీ స్థానంలో ఉంటాను. నువ్వు నా స్థానంలో ఉంటావు. అప్పుడు కావాలంటే నువ్వు నన్ని తిను అనేసి వాళ్ళు ఆ ఒక్క ఆ, జంతువులో ఉండేటువంటి ఆత్మతో వీళ్ళు సంభాషణ చేస్తారు. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు తట్టుకోవడానికి అవ్వట్లేదు. సో నాకు ఆ నిగ్రహత లేదు. కానీ నేను తినాలని చాలా అనిపిస్తా ఉంది. కాబట్టి ఆ ఉమ్, ఇప్పుడు నేను నిన్ను తింటాను. కానీ వచ్చే జన్మలో నువ్వు నన్ను తినొచ్చు. ఎందుకంటే నేను నీ స్థానంలో ఉంటాను. నువ్వు నా స్థానంలో ఉంటావు అనేసి వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు అక్కడి నుంచి సమాధానం కూడా వస్తుంది. సో అది తల ఊపడము లేదా ఏదో ఒక ఆ ఆ తల ఊపడమో లేదా ఏదో ఒక చేసి వాళ్ళకి సమాధానం ఇస్తున్నారు. సరే లేదా కాదు అనేసి అది సమాధానం ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడే వీళ్ళు ఆ ఒక జంతువుని చంపి ఆ ఒక జంతువుని మాంసంగా, అందుకే దాన్ని మాంసం అని అంటారంట. మాంసహ అంటే సమానం. ఇప్పుడు నేను ఎలాగైతే నిన్ను తింటానో వచ్చే జన్మలో నువ్వు కూడా నన్ను అలా తినొచ్చు అనేసి సమానత ఉంటుంది. కాబట్టి అందుకే దాన్ని మాంసహ అంటాం అనమాట. కానీ మనము మాంసం అంటే మనకి దానిలో ఉండేటువంటి అర్థం మనకి తెలియదు అనమాట. కానీ మనం అలా పిలుస్తూ ఉంటాం. సో అందుకని ఆ వ్యక్తి అలా మాట్లాడి ఇద్దరు ఒప్పందం అయిన తర్వాతే ఆయన దాన్ని చంపడం జరుగుతుంది. దాన్ని చంపి ఆ ఒక కాళీమాత కావచ్చు, దేవీ దేవతలు కావచ్చు, వాళ్ళకి ఆ సమర్పణ చేసి వాళ్ళకి నైవేద్యంగా పెట్టి దాన్ని మళ్ళీ వీళ్ళు ప్రసాదంగా వీళ్ళు స్వీకరించేవాళ్ళు. సో ఇది ఒక క్రమమైన పద్ధతి అప్పట్లో జరిగేది. So intelligent person, out of many lifetimes, the intelligent person will think that, Arey, why I am killing and why I have to become like that again? Why I have to become again that living entity? Why that living entity again killing me after some time? So why this is happening? The intelligent soul will think that, intelligent person think that from now onwards I will stop now killing the animals. If I kill an animal, again in next lifetime that animal will kill me again. This is a karma. So, why to waste many lifetimes due to my sense gratification? Let me control my senses. Like that, the intelligent person will think. కానీ ఒక బుద్ధివంతుడు ఎలాగ ఆలోచిస్తాడంటే, అరే నేను ఎందుకు దాన్ని చంపాలి? దాన్ని చెప్తే నేను మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దాని శరీరం ఆ, ఆ, శరీరం ద్వారా నేను జన్మ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మళ్ళీ అదే మళ్ళీ దాన్ని నేను చంపడము, నేను దాని స్థానంకి వెళ్ళడము, అది నా స్థానంకి వచ్చి అది నన్ను చంపడము. సో ఇలా ఎన్ని జన్మలు నేను ఆ వృధా చేస్తున్నాను. సో అదంతా కూడా ఒక కర్మ. సో కర్మ నేను ఎందుకు అనుభవించాలి? సో అనేసి ఒక బుద్ధివంతుడు ఆలోచిస్తారనమాట. So that's why even this meat eating, meat offering also is prohibited in Kali Yuga, because in the people who are in Kali Yuga, they are too much addicted to sense gratification, meat eating. Mm, uh, and they will like the people who are having the desire, they cannot offer this meat to even Kali Mata also. That regulated process also the people have forgotten. That's why even meat offering also prohibited in Kali Yuga.
అందుకనే ఈ యొక్క కలియుగంలో ఈ యొక్క మాంస భుజించడం కావచ్చు, మాంసాన్ని స్వీకరించడం కావచ్చు నిషేధించారు. ఎందుకంటే మన ఇంద్రియాల ద్వారా మనము మన ఒక్క ఇంద్రియాలని తృప్తిపరచుకోవడానికి మనతో మనము తృప్తిపరచుకోవడానికి మనము ఇది చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు కూడా అలాంటి ఒక పద్ధతి ఎలాగైతే మనం చర్చించుకున్నాం అలాంటి పద్ధతి లేదు ఇప్పుడు. ఆ ఒక బలి ఇవ్వడంలో కానివచ్చు. సో జస్ట్ ఏదో పేరుకి మనము దేవతల పేరు చెప్పుకొని ప్రజలు ఇప్పుడు బలి అవి ఇవి ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ అది ముఖ్యంగా వాళ్ళ యొక్క తృప్తి కోసం, అది దేవతల తృప్తి కోసం కాదు, వాళ్ళ తృప్తి కోసం ఆ ఒక్క ఉద్దేశాన్ని కూడా వాళ్ళు మర్చిపోయారు అనమాట. సో ఇలా అందుకనే ఈ యొక్క మాంసం ఆ, భుజించడం కావచ్చు, తినడం కావచ్చు, ఈ యొక్క కలియుగంలో దాన్ని నిషేధించారు. Next one is Devarena Sutotpattim. Suta means the son, Utpatti means the begetting. Devarena Sutotpattim means like accepting the son from the Devi Devatas. So in Mahabharata, we could see that Kunti Maharani, she have got blessing from all Devi Devatas, all the sons, all the Pancha Pandavas, even Karna. So Kunti Maharani has got blessings from Devi Devatas. సో ఈ ఐదోది దేవరేణ సుతోత్పత్తి అని చెప్తున్నారు. అంటే దేవతల యొక్క ఆశీర్వాదం వల్ల మనకి సంతానం లభించడం. సో మనం మహాభారతంలో చూసేటట్టయితే కుంతి దేవికి ఆ ఒక్క వాళ్ళు పాండవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్క దేవతల నుంచి వాళ్ళు ప్రసాదంగా వాళ్ళు జన్మ తీసుకున్నారు అనమాట. కర్ణుడు కూడా మనం చూసేటట్టయితే దేవతల ద్వారానే వాళ్ళు సంతానం పొందింది కుంతిదేవి. సో అందుకే దాన్ని దేవరేణ సుతోత్పత్తి, అంటే ఒక దేవతల వల్ల ఆశీర్వాదం వల్ల మనకి సంతానం కలగడం. సో దీన్ని ఆ దేవరేణ సుతోత్పత్తి అని చెప్తున్నారు. So one more case is like Bhishma is having two brothers. One is Vichitra Virya and one is Chitrangada. Chitrangada will be died in the war of one Gandharva, and Vichitra Virya also he will also die due to his health conditions. So only Bhishma Dev will be there, and Bhishma Dev also took the promise that he will be like Ajanma Brahmachari. He won't get married like that. Then the Vichitra Viryas and Vichitra Virya's wife, Ambika and Ambalika, they were there. Like no son till now. Right? Santan is not there. So here Bhishma Dev, he is like Ajama Brahmachari. So from him he cannot marry also. Then how the Kuru Vamsa or Kuru succession will go? At the time Vyasadeva will come. So Vyasadeva is actually a brother only, but he is Supreme Personality of God. He is Krishna himself. So Vyasadeva, like just by his sight, just by seeing Ambika Ambalika, both of them will get conceived, right? They will become pregnant, right? Ambika will deliver Dhritarashtra, Ambalika will deliver Pandu Maharaj, and they're having some challenges. Dhritarashtra will be blind, and Pandu Maharaj is very pale and very health condition is not good. That's why again from one more Dasi, the Vyasadeva will bless the Dasi also. She will also become conceived, and from her Vidura will come. The Dhritarashtra, Pandu and Vidura, these three brothers will come by the blessing of Vyasadeva. But this kind of activity, it is prohibited in Kali Yuga, because that purity is not there here in this Kali Yuga. సో మనం భీష్మదేవులను చూసేటట్టయితే భీష్మ పితామహ ఉన్నారు కదా. సో వాళ్ళకి ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఉంటారు అనమాట, విచిత్ర వీర్య, చిత్రాంగద అనేసి. సో చిత్రాంగద అనే ఒక చిత్రాంగ అనే తమ్ముడు సో ఒక యుద్ధంలో చనిపోతారు. సో అలాగే విచిత్ర వీర్య కూడా ఏదో ఒక ఆరోగ్యం క్షీణించుకోవడం, ఆ ఆరోగ్యం వల్ల వాళ్ళు కూడా చనిపోతారు. సో కానీ ఈ వాళ్ళిద్దరు కూడా గృహస్థులే. సో అంబిక అంబాలిక అనే ఒక
ఆ, వాళ్ళ భార్యలు. సో కానీ భీష్మదేవుడు ఆజన్మ బ్రహ్మచారి. సో నేను పెళ్లి చేసుకోనని శపథం చేసింటారు. సో అందుకనే వాళ్ళ వంశం ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి అనే ఒక చింతన ఆలోచన కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు. సో దాంట్లో ఇద్దరు చనిపోయారు. సో వాళ్ళకి ఇంకా సంతానం కలగలేదు. ఇప్పుడు భీష్మదేవుడు వాళ్ళు ఆ, ఆజన్మ బ్రహ్మచారి. సో వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోరు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా సంతానం కలగదు. సో ఎలా ఈ యొక్క వంశాన్ని కురు వంశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అని ఆలోచించినప్పుడు అక్కడికి వ్యాసదేవులు వస్తారన్నమాట. సో వ్యాసదేవులు స్వయం భగవంతుడు. సో అప్పుడు ఆ వ్యాసదేవులు అంబిక అంబాలిక వీళ్ళు చూ చూస్తారనమాట. ఆ చూస్తే ఆ చూపులోనే వాళ్ళ ఒక గర్భాన్ని దాలుస్తారనమాట. సో వాళ్ళ ద్వారా ఇద్దరు జన్మ తీసుకుంటారు. సో ఎవరంటే వాళ్ళు ధృతరాష్ట్రం వారు పాండురాజు. సో ధృతరాష్ట్రానికి వాళ్ళకి కూడా కొన్ని లోపాలు ఉంటాయన్నమాట. సో ధృతరాష్ట్రానికి సో చూపు ఉండదు, కన్నులు కనపడవు అనమాట. సో అలాగే పాండురాజు కూడా చాలా సన్నగా చాలా బక్కగా ఒక ఆరోగ్యము ఆ, లోపాలతో ఉంటారన్నమాట. సో మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరూ కూడా దానికి కరెక్ట్ కాదు అనేసి మళ్ళీ ఒక దాసి దాసి ద్వారా వ్యాసదేవులు ఆ దాసిని ఆశీర్వదించగా సో ఆ దాసి ద్వారా విదురులు జన్మ తీసుకుంటారు అన్నమాట. సో ఇలా పాండురాజు ధృతరాష్ట్రుడు మరియు దాసి ముగ్గురు కూడా జన్మ తీసుకుంటారు. So in the relation, the Vyasadev is a brotherly relation of Vichitra Virya and Chitrangada and Bhishma Dev. There are Bhishma, Vichitra Virya, Chitrangada and Vyasadev. They are all brothers only. సో వీళ్ళ Through నలుగురు one కూడా more brother, అన్నదమ్ములు. yes, continue. వీళ్ళ నలుగురు కూడా అన్నదమ్ములు అన్నమాట. సో ఎవరు? భీష్మదేవుడు, సో చిత్రాంగద, విచిత్ర వీర్యం మరియు వ్యాసదేవుడు వీళ్ళందరికీ కూడా సంబంధం ఉంది అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. So Vyasadeva is a brother. From brotherly position, he have helped no Ambika Ambalika for conceiving no conceiving the no child son. No, but in this Kali Yuga, it is prohibited because the Vyasadeva did not given son by physical intercourse. It is a divya, it is a divine intervention. But in Kali Yuga, the divine intervention is not there. That's why this kind of Devarena Sutotpatyam or the begetting son through the divine intervention, like Devarena means divine or Devi Devatas. It is prohibited in Kali Yuga. సో అందుకే ఇక్కడ వీళ్ళ నలుగురు కూడా ఒక అనుబంధం ఉంది, అన్నదమ్ముల అనుబంధం ఉంది. సో ఇక్కడ వ్యాసదేవులు ఆ ఒక అనుబంధంతోనే ఈ ఒక అంబిక అంబాలికలకి ఒక సంతానాన్ని ఇచ్చారనమాట. సో సో ఏ ఎలాంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఇచ్చారంటే అంటే వీళ్ళు వ్యాసదేవులు అక్కడ ఒక శారీరకంగా కావచ్చు, ఆ, ఒక శారీరకంగా వాళ్ళు సంతానం ఇవ్వలేదు. సో అదొక దివ్యమైన ఒక ఆలోచన, దివ్యమైన ఒక జ్ఞానంతో ఆ ఒక సంతానాన్ని ఇచ్చారనమాట. సో అందుకే ఆ ఈ కలియుగంలో కూడా అలాంటి ఒక ఆ సంతానం కావచ్చు, అలాంటి ఒక ఆ కార్యం నుంచి వచ్చేటువంటి సంతానాన్ని నిషేధించడం జరిగింది. సో అందుకే ఈ దేవరైన సుతోత్పత్తి అనేది కూడా ఒక దివ్యమైన జ్ఞానం నుంచి, దివ్యమైన ఒక శక్తి నుంచి వచ్చేటువంటి సంతానం కాబట్టి దాన్ని కూడా కలియుగంలో నిషేధించడం జరిగింది. So these all 1, 2, 3, 4, 5 like Ashwamedha Yajnam, Gomedha Yajnam, Sannyasam, Palapaitrikam, Devarena Sukotpatyam. These are all in previous ages they were doing for the higher purposes. But now in Kali Yuga, these all prohibited. Then what is the reason or what is the way for Kali Yuga people? These all five yajnas, if these are prohibited, then like what is the position of Kali Yuga? Who will take care? What is the ultimate good for Kali Yuga people? This is the question of sages. సో ఈ 5 కార్యాలని కలియుగంలో నిషేధించడం జరిగింది. ఆ సో ఎందుకంటే అవి సాధ్యం కాదు కాబట్టి. కానీ ముందు ఇవన్నీ చేసే వాళ్ళు ఎందుకు చేసేవాళ్ళు అంటే ఒక ఉన్నతమైన ఒక ఉద్దేశంతో, మంచి ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ 5 కార్యాలు కూడా చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఆ ఉద్దేశం లేదు కలియుగ ప్రజల్లో. సో అందుకే అవన్నీ కూడా నిషేధించడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు అవి నిషేధించారు కాబట్టి కలియుగంకి ఎలాంటి ఒక ఆ
కార్యాలు చేయాలి, సో కలియుగంలో ఎలాంటి ఒక పనులు చేయాలి, సో కలియుగంలో ఎ- ఎలాంటి కార్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు, సో కలియుగంలో మంచి జరగాలంటే ఏం చేయాలని, సో ఆ ఒక ప్రశ్న ఈ అందరూ ఆ, ఎవరైతే ఋషిమునులు ఉన్నారో వాళ్ళు సూత గోస్వామిని అడుగుతున్నారు. So that's why they are very much concerned about Kali Yuga people, right? What is the way? What is the real path, real way? Hmm? Uh, and there are few more qualities also for Kali Yuga. This we will be discussing in the 10th shloka. Tomorrow we will discuss. So now we have understood what is the real concern about the sages. Why the sages are really concerned about the Kali Yuga people. సో మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతా ఉంది ఎందుకు నిజంగా ఆ ఈ యొక్క ఋషిమునులు ఈ కలియుగం గురించి అంత ఆతృతగా అంత ఒక ఆలోచన ఉంది వాళ్ళకందరికీ కూడా. సో వాళ్ళందరూ కూడా కలియుగం వాసుల గురించి ఎందుకు అలా తపన పడుతున్నారు, తపనగా ఆలోచిస్తున్నారు అని మనకి ఇలా శ్లోకం ద్వారా అర్థమైంది. So in the next shloka, 10th shloka is very important shloka. So where Suta Goswami is telling few more qualities about the people who are in the Kali Yuga. So what are the qualities and why they are really required this knowledge? This Bhagavatam hearing how much important, especially for the Kali Yuga people. Tomorrow we will understand in the shloka. సో అందుకే రేపటి శ్లోకంలో కూడా ఇంకా కొన్ని గుణాలు, ఇంకా కొన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉండే ప్రజల లక్షణాల గురించి బుద్ధ గోస్వామి చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకనే ఇవన్నీ కూడా కలియుగంలో నిషేధించబడ్డాయి. సో మరిన్ని కూడా మనం చర్చిస్తాము రేపటి ఒక్క శ్లోకం. So I will stop here. And so if you have any doubts on this particular shloka, so we can discuss. హరే సో కృష్ణ ప్రభు. Hare Krishna. ప్రభు నాకు ఒక డౌట్ ఉంది ప్రభు. ఇది మీరు చెప్పిండ ఆఫరింగ్ మీట్ అని చెప్పారు, అది కలియుగంలో అంటే ఆఫర్ చేయలేరు అని చెప్పినారు. కానీ ఇప్పుడు ఎవరైతే మీట్ తింటారో వాళ్ళు నెక్స్ట్ జన్మలో యానిమల్స్ అవ్వచ్చా ప్రభు? ఆ కర్మ పాపం అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. సో ప్రీవియస్లీ వాళ్ళు ముందు యుగాల్లో కూడా వాళ్ళు జంతువుల్ని బలిగా ఇచ్చేవారు అనమాట. దే ఆఫర్ ద బ్లడ్ టు కాళీమాత. దే విల్ for ultimate purpose. For example, if they want to become some position or if they want to get some money, నేను ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి, వాటికి వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే జంతువుల్ని ఇలా కాళికామాతకి, వేరే వాళ్ళకి వీళ్ళకి కాదు, కాళికామాతకి ఇలా చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో రెగ్యులేటెడ్ ప్రాసెస్ ఉండేది. సో కానీ అది మనమే అర్థం చేసుకోవాలి. చూడండి, అప్పుడు రెగ్యులేటెడ్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడే దెర్ ఈస్ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. మనం రెగ్యులేటెడ్ గా చేస్తూ ఉంటేనే మనకి ఇన్ని రూల్స్, అప్పుడు ఉన్న ప్రజలకు అన్ని రూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. యూ హ్యావ్ టు టేక్ బర్త్ అగైన్ ఇన్ ద లివింగ్ ఎంటిటీ. ఇప్పుడున్న ప్రజలు అలాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా లేకుండా నో లైక్ జంతువుల యొక్క మాంసం తింటున్నారు అంటే ఇంకే చాలా చాలా పాప చాలా చాలా పాపానికి గురవుతాం అనమాట. ఎంతో ఉగ్రకర్మ మనం చేస్తున్నాం. ఉమ్, ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ వీ కెన్ సీ ప్రాక్టికలీ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద కంట్రీస్ లైక్ చైనా, జపాన్, దేర్ టూ మచ్ నాన్ వెజ్, టూ మచ్ మీట్ ఈటింగ్. ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ఇండియాలో, భారతదేశంలో అయితే కొంత రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. కొంతమంది తింటారు, కొంతమంది తినరు, కొంతమంది రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు, కొంతమంది రియలైజ్ అవుతారు. ఉమ్, కానీ వేరే దేశాల్లో చూస్తే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట. రీసెంట్ గా కరోనా స్టార్ట్ అయింది అక్కడే. ఇప్పుడు చూడండి, చైనాలో ఫుల్ ఫ్లడ్స్ వచ్చేసి. సో దేర్ ఈస్ వన్ ప్లేస్ లైక్ దట్ ప్లేస్ నేమ్ ఈస్ పోలర్ ల్యాండ్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది అనమాట చైనాలో. విచిత్రమైన జంతువులన్నీ తీసుకొని వచ్చి పడేస్తారు అనమాట. ఎవరికి ఏమి కావాలో వాళ్ళన్నీ కొనుక్కొని తినొచ్చు. ఈ 84 లక్షల జీవరాశులన్నీ అక్కడే ఉంటాయి.
సో విపరీతమైన మాంసభక్షణ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, ఎక్కడైతే ఏ ప్రదేశంలో అయితే మాంసభక్షణ జరుగుతూ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే గోహత్య, బ్రాహ్మణ హత్య ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయో, అక్కడ ఆ ప్రదేశం మీద చాలా నెగటివిటీ ఉండిపోతుంది. ఎప్పుడు చూసినా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, ఎక్కడ చూసినా గొడవలు, మనశ్శాంతి అనేది ఉండదన్నమాట. ఇవన్నీ వీటి నుంచి వచ్చే రిజల్ట్స్. సో ఇప్పుడు ఆఫర్ చేయకుండా ఉంటేనే మనకి ఇన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయంటే శాస్త్రాల ప్రకారము. దెన్ ఒకవేళ ఆఫర్ చేయకుండా ఒక మీట్ ని కూడా ఇలాగ రెగ్యులేటెడ్ ప్రాసెస్ గా చేయకుండా మనం ప్రజలు అలా తింటున్నారు అంటే ఇంకెంత వైపరీత్యాలు జరుగుతాయో మనం ఒకసారి మనమే ఆలోచించవచ్చు దాని గురించి. హరే కృష్ణ, అర్థమైందా సింధు?